सो बेटा सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ, मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैन कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमैटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। बेटा अज जो असीं करना है वो है 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इस विच असीं अज करांगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। उन्हां विच असीं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों हेठ लिखियां विचों केड़ियां संख्यावां पूर्ण कण का मतलब होता है परफेक्ट क्यूब्स नहीं हन। क्वेश्चन की है हेठ लिखियां विचों केड़ियां संख्यावां पूर्ण कण नहीं हन। तो पहला जो इसका पार्ट है वो अपन दिता हुआ है 216। हुण पहली चीज पूर्ण कण की होता है, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देके समझाना। जिवें 27 है, 27 एक नंबर है, जेकर इस दे मैं अभाज गुणनखंड बनावां तो 27 के जिहड़े अभाज गुणनखंड बनणगे 27। देखो दोनों अखरां दा जोड़ 2 + 7 9 है। इट मीनस ये 3 के पहाड़े ते जाता है। तो 27 में 3 ते भाग करदा तो आंसर आ जाता है 9। एवें 9 भी 3 के पहाड़े ते जाता है और 9 नूं जदों मैं 3 नाल भाग करदा तो आंसर आता है 3 और 3 नूं जदों मैं 3 नाल भाग करदा तो आंसर आता है 1। 27 नूं मैं लिख सकदा 3 गुणा 3 गुणा 3 या 27 नूं मैं लिख सकदा 3 की पावर 3 जदों पावर 3 आ गया इट मीनस 27 की है 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब है। तो जो भी आपां नूं नंबर दिते हुए ने जेकर वो नंबर इस फॉर्म दे विच आंदे ने तो वो की होणगे पूर्ण कण होणगे और जेकर वो नंबर इस फॉर्म दे विच नहीं आते तो वो पूर्ण कण नहीं होंगे। आप 216 तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप 216 जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन दिता हुआ है ये बारे असी इसको किवें हल करांगे। तो सब तो पहला की है असी 216 के अभाज गुणनखंड बनावांगे, 216 के फैक्टर्स बनावांगे। तो वो किस तरह बनते हैं, कुछ इस तरह 216। तो जदों भी अभाज गुणनखंड बनाने असी सब तो पहला स्टार्ट करना है 2 तो कि यह नंबर 2 ते भाजयोग है। अपन भाजयोग नियम पहला करवाए हुए हैं। 2 ते भाजयोग वो नंबर होंगे हैं जिन्हां दा यूनिट प्लेस पहला नंबर 2 के पहाड़े ते यानी कि 2 4 6 8 ते 0, 2 4 6 8 ते 0 इन्हां दे विचों कोई यूनिट प्लेस से डिजिट होवे तो वो 2 ते भाजयोग होंदा है। हुण इत्थे है 6, इट मीनस यह 2 ते डिविजिबल है। 216 नूं मैं 2 ते डिवाइड कर सकदा और जदों मैं 216 नूं 2 ते डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 108। हुण 108 कि यह 2 ते डिविजिबल है। देखो पहला अखर 8, 2 4 6 8 0 जिहदे 8 है क्योंकि यूनिट प्लेस से 8 है। इट मीनस ए भी 2 ते डिविजिबल है और 108 जो मैं 2 ते भाग करदा तो आंसर आता है 54। 54 दा यूनिट प्लेस 4, 2 ते डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस की है 4। तो इसको मैं 2 ते डिवाइड करदा तो 54 जो मैं 2 ते भाग करूंगा तो आंसर आएगा 27। आंसर आएगा 27। 27 हुण देखो पहला जिहड़ा अखर है यूनिट प्लेस है ओदे ऊपर ना तो 2 आ रहे ना 4 आ रहे ना 6 आ रहे ना 8 आ रहे ना 0 आ रहे। इट मीनस 27 2 ते भाजयोग नहीं है।
अगला ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੇ 3 ਦਾ ਨਿਯਮ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ 3 ਦਾ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ 3 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 27 ਹੈ 27 ਅਸੀਂ 2 + 7 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 + 7 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 + 7 ਬਰਾबर है 9 ਦੇ और 9 जो है 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ 27 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ और 27 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਐਵੇਂ 9 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3 और 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 तो 216 ਦੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 3 ਤਾਂ ਮੈਂ 216 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 3 ਇਹ ਕੀ ਹੈ 216 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ 2 ਇੱਕ ਹੈ 3 ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ जेकर दोनों की पावर अपने को 3 है तो इट मीन्स 216 की है ये पूर्ण कण है और जेकर दोनों की पावर 3 नहीं है तो यह पूर्ण कण नहीं है तो आप लिखांगे 216 आप लिख सकते हैं देखो 1 2 3 दो अपने को 3 वाले अपने को एक ग्रुप बन गया किसका 3 बारी असी इस 2 ले लिया 2 की पावर 3 गुणा 3 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ 3 3s ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ 216 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਸੇ ਰੂਲਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ b ਦੀ ਪਾਵਰ n बेस जो अलग अलग होण ते पावरां सेम होण तां वो की हो जाता है a गुणा b दी पावर n ये अपने कोले रूल ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ 3 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤਾਂ 216 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ इट मीन्स 216 एक पूर्ण कण है तो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 216 is a proper cube is a perfect cube so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ सेकंड जो पार्ट है ऐसे क्वेश्चन का 128 कि 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं मैं इसको पता करने लिए आप की करेंगे 128 दे फैक्टर्स बना 128 दे फैक्टर्स बना सब तो पहला सारे को 2 का जो रूल है वो है कि फर्स्ट डिजिट की होना चाहिए या तो 2 4 6 8 ते 0 तो 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 8 ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ 128 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ੋਰਟ ਐਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ 64 ਵੀ 2 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ 64 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 32 और 32 भी 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਇਹ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 16 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 8 और 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 4 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2 और 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 ਤਾਂ 128 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਉਹ ਬਣੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 गुना 2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 128 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 7 बारी अपने को 2 आया
क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 बारी 2 आया तो आप हम 3 3 का एक ग्रुप बनावांगे 3 दुनिया का 3 2s का आप एक ग्रुप बना लिया पेयर बना लिया इसी तरह एक आ अपने को बन गया बट आ जो है अपने को इकल्ला रह गया तो आप लिख सकते हैं 128 में 2 गुणा 2 गुणा 2 में लिख सकता 2 की पावर 3 फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 में लिख सकता 2 की पावर 3 फिर गुणा एक अल्ला रह गया 2 ਹੁਣ देखो 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਪਿਆ ਇੱਕ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਪਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 128 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ 128 ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ग्रुप्स बनाने हैं पेयर्स बनाने हैं 3 3 की पावर वाले होने चाहिए तो 2 जगह तो बन गया बट तीसरी जगह ये नहीं बनी तो या तो असी इस चो 1 2 खत्म कर दिए जो अपने को ये गुणा करके आंसर आएगा वो ही परफेक्ट क्यूब होगा या मैं की करा 2 बारी 2 होर गुणा कर दूंगा ताकि यदि पावर भी 3 बन जाए ताकि 128 की बन जाएगा तो 128 जो मैं 2 बारी 2 नाल गुणा करूंगा वो की बन जाएगी परफेक्ट क्यूब बन जाऊगा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਨਾ ਉਹ सब तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल हेठा लिखिया संख्यावां जिस नाल हेठा लिखिया संख्यावां नू गुणा करन ते नू गुणा करन ते पूर्ण कण प्राप्त हो पूर्ण कण प्राप्त हो ये अपने को क्वेश्चन है अपन कुछ संख्यावां दित्तियां हुई ने अपन ये चेक करना है कि वो जो नंबर है उसको ਅਸੀਂ किदे नाल गुणा करिए छोटी तो छोटी संख्या नाल गुणा करना है ताकि वो नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए दैट मीन जो अपन नंबर देता होया पहला तो अपन क्लियर है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो मैं पहला अपन एग्जांपल लेने ये है 243 हुण इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है किसी नाल गुणा करके तो पहला की करना पड़ेगा सानू 243 नू असी इस दे फैक्टर्स बनावांगे 243 तो की यह 2 ते जाता है 243 की 243 2 ते डिविजिबल है देखो 2 का रूल की अपने को आइदर 0 2 4 6 या 8 हो गए बट इतने की है 3 इट मींस ये 2 ते डिविजिबल नहीं है देन इस तो बाद फिर ਅਸੀਂ चेक करते हैं 3 ते कि ये 3 ते डिविजिबल है 3 ते चेक करने वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ 2 + 4 6 6 + 3 9 इट मींस 243 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 9 ਔਰ 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इट मींस 243 ही 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ जाएगा जेकर आप चेक करना चाहिए तो 243 इसको से 3 से डिवाइड करते हैं 3 8 24 3 एकम तो 243 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 81 ਹੁਣ 81 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ 2 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ 81 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ जोड़ करके देखो 8 + 1 9 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इट मींस 81 भी 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏगा और 81 ਨੂੰ मैं 3 ਨਾਲ ਭਾਗ करूंगा ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 27 27 ਕੀ 27 3 ਤੇ डिविजिबल है अपन ਨੂੰ ਪਹਾੜਾ 3 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਆਇਆ 27 ਤਾਂ 27 ਨੂੰ मैं 3 ਤੇ डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 9 और 9 ਨੂੰ मैं 3 ਤੇ दोबारा भाग करूंगा तो आंसर आएगा 3
और 3 ਨੂੰ मैं 3 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 1। तो 243 ਨੂੰ मैं लिख सकता 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, अपने को 5 बारी 3 आया। तो इसको नेक्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 1 2 3, ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, 1 3 ਘੱਟ ਹੈ, मतलब 1 तिया घट है। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ 243 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 243 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਮੀਨਸ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਿਆ, ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ 3 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 243 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਏਗਾ 729। 729 ਤਾਂ 729 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ के छोटे तो छोटी संख्या जिस नाल ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆ 3 ਸੀਗੇ, ਆ 2 ਸੀ, 1 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਾਟ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ 243 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 243 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 729। ਆਪਾਂ 729 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ नजर आ जाएगा कि 729 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। 729 देखो 3 से डिवाइड करेंगे, ऐड करके देख लेंगे, 7 2 9 9 3 9 18, 18 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ 729 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 3 2 6 4 3 243। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 729 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 243 ਆਏਗਾ, 243 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 81 ਆਏਗਾ, 81 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 27 ਆਏਗਾ, 27 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਆਏਗਾ, ਔਰ 9 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆਏਗਾ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 1। ਤਾਂ 729 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ 3 3 ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ 3 3 ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 729 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 256, 256। 256 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, 256 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 256 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ 128, 128। फिर यूनिट प्लेस से 8 है जेड़ा कि 2 ते डिविजिबल है, 128 में मैं 2 नाल भाग करूंगा, ये आ जाएगा 64, 64 में मैं 2 नाल भाग करूंगा, ये आएगा 32, 32 भी 2 ते डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 16, 16 भी 2 ते डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 4 2। सो इस तरह 256 ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ 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 2, 8 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 256 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 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 2, 8 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ, एक अगला बढ़ गया 3 का, और जो तीसरा रह गया इतने 2 तो है 2 गुना 2, बट एक दूए की कमी है, इसकी अपने को कमी है। मैं इतने अटैच नहीं कर सकता, बट मैं तुहानू समझाने कह रहा कि जेकर इस नंबर नू एक पहले आप सिंपलीफाइड फॉर्म च लिखते हैं, इन्हों पर लिखते 256 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर 3 गुना, ये है 2 की पावर 3, इतने की है 2 की पावर 2,
ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 256 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 256 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 512। ਸੋ 512 ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਸੋਰੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 256 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ, ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ A ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ A ਬਣਿਆ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਆ ਜਿਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਦੂਏ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 256 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 512 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 512 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੰਡਣ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 81, 81। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੰਡਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 81। ਦੇਖਿਓ 81 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 81 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 0 2 4 6 8 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਾ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 + 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9, ਤਾਂ 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ 81 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 81 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 27। 27 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 9। 9 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 3 ਔਰ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 1। ਤਾਂ 81 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ 3 × 3 × 3 × 3। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 81 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 × 3 × 3। ਆ ਦੇਖੋ 3 × 3 × 3, ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਪਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਫालतू ਹੈ, ਫालतू ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 27। ਤਾਂ 27 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 × 3 × 3, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ 3, ਆਪਾਂ 3 ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫालतू ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫालतू ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। थर्ड पार्ट है 135।
135 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ 135 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ 135 2 ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। 2 ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ यूनिट प्लेस से 0 2 4 6 8 नहीं है। तो हम ये 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਦਾ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ 1 + 3 4 4 + 5 9 9 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 135 ਵੀ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। 135 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 5 45। 135 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆंसर आएगा 45। 4 + 5 9 9 जो है 3 पे डिविजिबल है, इट मींस 45 भी 3 पे डिविजिबल है। तो जे 45 3 पे डिविजिबल है तो 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆंसर आया 15 और 15 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆंसर आया 5। 5 जो है 5 ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 एकम 5। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 135 ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਹੈ 3 × 3 × 3 × 5 और इसमें ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ 3 × 3 × 3 ਅੱਛਾ ਗੁਣਾ 5। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 135 ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣਾ 5। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 135 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆंसर ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਊਬ, एक कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। तो 135 में 5 ਨਾਲ डिवाइड करता जो डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 27। तो 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 9 3 3 3। ਸੋ 135 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਊਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। एक सौ 192 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੂਰਨ ਘਣ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। 192 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ 2 ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ 9। 192 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 9 6 96। 96 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ 48। 48 ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, 48 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ 24। 24 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ 12। 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ 6। 6 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ 3 और 3 जो है 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਆਏਗਾ 1। तो ये बन गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो 192 के ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ उसको मैं लिख सकता 2 × 2 × 2 फिर 2 × 2 × 2 ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ, 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਚ 2 ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ और ਆ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ और डिवाइड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 192 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਆंसर ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 192 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3। ਆ ਜੋ ਗੁਣਾ 3 ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 192 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ
ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।